नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय प्रोग्राम शब्दभेदी शंकर उपस्थापन मु शंकर अनुसार दर्शक बंधु बीजेडी आज घट परिवर्तन आपण पचारे घट परिवर्तन केमिति हला। नवीन बाबू तो एबे भी अछंती सुप्रीमो होई हाँ कई जणे आज मिसी कई जणे बोली कि नुह पूर्वतन आईएएस ऑफिसर 24 वर्ष धरिकी ओडिशार पाई सेवा करिसेंती जहाँ लोक कहउचंती सांबादिक माने मध्य कहउचंती हिके पांड्यानकर स्त्री केन्द्रापड़ा माटीर झियो पुणी केन्द्रापड़ा चर्चा सुजाता राउत सुजाता कार्तिकेयन बोली कहले से सुजाता राउत आज बीजेडी रे जॉइन करिसेंती आउ साधारण कर्मी हिसाब रे जॉइन कर साधारण सदस्य हिसाब रे जॉइन कर जहाँ माने बहिर मलाटर लेखा जाइछि किंतु टिके भितर को जदि आमे निरीक्षण करिवा से साधारण सदस्य नुह अटा काटी देइचंती असाधारण सदस्य रु अटा काटी देला पर साधारण सदस्य भाव रे तांको मलाटर देखा जाउछि किंतु जदि से साधारण सदस्य हेई थांते ताले तांको स्वागत करिया पई माळ माळ नेता नेत्रींकर आगमन हेई न थांता शंख भवन छामुआ नेता छामुआ नेतृत्व छामुआ नेतृमंडली समस्ते आस्थिले आज्ञा आ समस्तंकर उपस्थित रे से जतबेले बीजेडी रे जॉइन कले एवं प्रेस वार्ता हैला लागू नथिला से जने साधारण सदस्य हिसाब रे जॉइन करिसंती घटनाटी को आमे निरीक्षे की देखिले देखि पारिबा आज समस्ते उपस्थित थिले किंतु बबी बाबू नथिले जाजपुर रो मंगुआल साजिथिबा बबी दास आज कहीं देखा दर्शन मिलिला नहीं रागिचंती की ना अभिमान करिसंती ना पूर्वरु जो गोटे अपवाद लागिथला जे बबी दास ही पांड्यान को बीजेडी रे मिसई थिले सही अपवाद रु टिके दूरे जीवा पई आज अनुपस्थित रहिले धरा छुआ देलेनी कोउटा ठीक कारण लोकों पाखर मेसेज जाऊ जे बबी दास पई सुजाता आसी नाहंती बीजेडी को सुजाता को नवीन बाबू मिसई बबी बाबू से दिन अनुपस्थित थिले उपस्थित न बढ़िया कथा किंतु अनेक वरिष्ठ मनउणा करिवा स्वाभाविक कथा पूर्वर मध्य विरोधाभास हेइछि बद्री पात्र हुंतु कि राजा बाबू हुंतु विरोध करिसेंती सुजाता को नेकरी पांड्यान को नेकरी से माने कौन करिवे नवीन बाबू सुजाता को एंट्री करैगिरी प्रमाण करई देले जे जेतिकी अछंती ये सब अयोग्य अपदार्थ मेरुदंड विहीन प्राणी जो मानक पाखरे मेरुदंड ना जदि एमानक पाखरु बीजेडी रो सिंबल बीजेडी रो पताका बीजेडी रो गामुछा काढ़ी निया जाए ताले ये बाबू जितिबा मुश्किल हेई जी तेणु एमाने एंको पल्स मापी देइचंती नवीन बाबू जानिचंती एमाने किछि दिन पर्यंत टिए कुका मेमा हेबे 2-3 मास गला परे पुणी सेट हेई जी कारण आमको एडजस्ट हवा सेट हवा एथिरे आमे धुरंधर आमे सेट हवार धुरंधर एडजस्ट हवार धुरंधर जतले जनरल सीट रे जांती जनरल बोगी रे जांती 5 जण जदि बसी थिबे सीट रे ताले आमे आउ जणे मध्य सिटी एडजस्ट हेई जिवे आग पछ हेई राजनीति रे मध्य ठीक से आउ राजनीति रे आमे भी भलो एडजस्ट हवा सिखिछु आम नेता माने सब किछि नेता बाहरी थिले
ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦଳ କରିବା, ନୂଆ ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା, ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧୀନରେ ଆମେ ରହିବା ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ନା କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ, ନା ଆଖି ଦୃଶିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରିପାରିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥିତି, ଆମେ ଯଦି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାସିରେ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆଉ କୁଁ କାଁ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବା, ଖାଲି ହାତରେ ବସିବା, ତା ଅପେକ୍ଷା ପାୱାର କରିଡରରେ ରହିକି, ପାୱାରର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକି ଯାତ୍ରା କଲେ ବର୍ଷା ଖରାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଇଏ ଗଲା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କର କଥା, ଯୋଉମାନେ ବିଜେଡିରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ଆଜି ଯଦିଓ ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଡିସିସନ, ଆଜିର ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତମମାନେ ହଉଛ ଅଯୋଗ୍ୟ ନେତା, ତମେ ପାରିବନି। ସିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ବବି ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚେଇ ହଉନି, ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଯଦି ବିଜେଡିକୁ ଦବା, ଇଏ କଣ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ, କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ ବ୍ରେନଟେ ଥାଉ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଥାଉ, ଦଳଟା କାହିଁକି ବୁଡିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଧାରରେ ବୋଧ ହୁଏ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିହବନି, ଦିଦି, ଯେହେତୁ ରାଜନୀତିକି ଆସିଗଲାଣି, ଅପା ଦିଦି ଯାହା କହିବା, ସୁଜାତା ଅପା। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସ୍ ଥିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ବା ମ୍ୟାଡାମ କହି ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ଅପା ହେଇଯିବେ, ସୁଜାତା ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦିଦି ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାଟା କେମିତି ସେ କ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି, 10ଟା 12ଟା କ୍ଲାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେଠୁ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ମୋ ମତରେ ମୂର୍ଖାମି ହବ। ବରିଷ୍ଠ ମାନେ ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ପୁଣି 3-4 ମାସ ପରେ ସେ ପୁଣି ସେଟଲ ହେଇଯିବେ। ଆଡଜଷ୍ଟ ହବା, ମୁଁ କହିଲି ଆଡଜଷ୍ଟ ହବା ଆମର ଆଦତ, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଖତମ ହେଇଯିବ। କାରଣ ବିଜେଡି ଥରେ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାର ରାଜନୀତି କେବେ ଆଉ ସୁଧୁରିନି ବା ଉଠି ପାରିନି ସେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଦିଦିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ 6 ମାସ କି 7 ମାସ ପରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନ, ଏନଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସେ ଇଲେକ୍ସନଟା ଅଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦିଦିଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀ କେମିତି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣା ପଡିଯିବ, କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ନୂଆ ଦିଦିଙ୍କର ପାଠ ପଢା ଶୈଳୀରେ ଛୁଆ ଆମର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ, ବିଜେଡି ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲା, ନେତାମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ଦିଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ କୁଆଡେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ଲପ ହେଲା, 2024 ଭଳିଆ ଯଦି କାମ କଲା, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର କୁଆଡେ ଗଲା, ଅସ୍ମିତାକୁ ତ ପୁରା ମାଡ ମାରିକି ଯୋଉ ସରକାର ଆଇଛି, ଅସ୍ମିତା ନା ନେଇକି ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାରିକି ପୁରା ତଳି ତୁଳାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ଅସ୍ମିତା ୱାର୍ଡଟି ଫେରେ, ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଉ ଫେରିଲା ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେହେତୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ ଥିଲେ, କାମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯାଇକି ପଚାର ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଷୟରେ, ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସାର ଦଉଛନ୍ତି, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କାମ କରୁଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଦେଇଛି, ମସଜିଦକୁ ବି ଦେଇଛି, ସେଠି ସ୍କୁଲକୁ ଦେଇଛି, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେଇଛି, ଗୁଡାଏ କାମ କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଲା କଣ, ସେ ତାମିଲ ଲୋକ।
ତାମିଲ ଲୋକଟା କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ 24 ସମୟରେ ବଦନାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ବେଳକୁ ଆଜି ଯଦି ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ କୁ ଯାଅ, ଓଡିଶାର ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାର, ଇଏ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାଁ କହିକି ଆସିଥିବା ସରକାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି କରିନି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ମରା ଆଉ ମାନେ କଣ ପୋଷ୍ଟର ମରା ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରମିସ କରିଥିଲା ସବୁ ବୃଥା ଗଲା। ପ୍ରମିସ ରଖିପାରୁନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ବି ଠିକରେ ଦେଇପାରୁନି। ଗୁଡାଏ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଇଯାଇଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। କାମ କରୁଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଲେ ସୁଜାତା ରାଉତ, ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଟାଇଟଲ ଲାଗିଲାନି, କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଲାଗିଲାନି। ସୁଜାତା ରାଉତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଝିଅ, ଓଡିଶାର ଝିଅ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କହିକିରି ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟରଟା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ହବନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହଁ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ଲୋକ, ଯଦି ତମେ କାଉଣ୍ଟର କରିବ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ତା ଘର କୋଉଠି, ସିଏ କାହିଁକି ଏଠି? ଝିଅଟା ହେଲାନି, ବୋହୁଟା ହେଇଗଲା କେମିତି? ମାନେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯଦି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଉଠିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦିଦି କ୍ଲାସ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତାର ଅଙ୍କ କଷାର ମିଶାଣ ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ସବୁ କିଛି ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସିବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମିତି କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ଶାସକ ଦଳ ବା ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆମର ସୁଜାତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ, ବିଜେପିକୁ ଅକଳରେ ପକେଇବ, ନା ବିଜେପି ସହିତ ସାଲିସ କରିବ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ।